കുടുംബത്തെ ദൈവമായ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്തോത്രം. ഹെബ്സന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നറിയുന്നതിനിടയായി തീർന്നു. പ്രത്യേകാല് ആ കുടുംബത്തെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാട്ടിലായിരിക്കുന്നവരെ, ഇവിടെയുള്ളവരെയൊക്കെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ സൗഖ്യമില്ലാതെ പലരുമൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവമായ കർത്താവ് വിടുവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. പ്രത്യേകാല ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. For our short meditation, I would like to read the book of Joshua, chapter 1, verses 1 to following up to 9. Book of Joshua, chapter 1, verses 1 to 9. I would like to read that portion. Now it came about after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua the son of Nun, Moses' servant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, cross this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, to the sons of Israel. Every place on which the sole of your foot treads, I have given it to you, just as I spoke to Moses. From the wilderness and this Lebanon, even as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and as far as the great sea toward the setting of the sun will be your territory. No man will be able to stand before you all the days of your life. Just as I have been with Moses, I will be with you. I will not fail you or forsake you. Be strong and courageous, for you shall give this people possession of the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous. Be careful to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may have success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. So I'm going to entitle my message like this: Success and Prosperity in Difficult Situation. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിജയവും അഭിവൃദ്ധിയും കർത്താവിന് സ്തോത്രം. So when we think about the situation now, we have been going through a very difficult situation. Not only in America, across the world, have been going through very tough time, very difficult situation. The last year was a very tough time as far as these people of this world is concerned. But in 2021 also, or 2021 also, is also a very difficult time. The third wave and the second wave, certain countries, the COVID situation is very serious, especially countries like India and Brazil. The situation is very, going in an unimaginable way. Very difficult situation all those countries have been going through. So I'm not going to talk about those things. I would like to bring out certain things we need to keep, or we need to understand, or we need to follow in our life. So here our Lord is speaking to the servant of Moses, Joshua. My servant Moses is dead. എൻ്റെ ദാസനായ മോശ മരിച്ചു. Means Moses is no longer with him. Means you can live in the past. You can remember the past. Moses have given lot of,
things which you need to follow in your life. But Moses is no longer with you. You can live in the past, but you can remember. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കാരണം മോശ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല. ആയതുപോലെ അവർ forefathers are no longer with us. നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ നമ്മോട് കൂടെ ഇല്ല. But they have given the legacy of faith, the courage and the hope. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓർക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ അവരുടെ ലെഗസി, അവരുടെ വിശ്വാസം, അവരുടെ ധൈര്യം നമുക്ക് ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയും. All those things are really the encouragement. All those things are really the courage, the hope, and the faith, especially the people, those who are living in this present situation too. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യം തകരുന്നതും നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതും ഒക്കെയാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ we need to understand one thing. We need to have an understanding about the purpose of God. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ജോഷുവയോടും പറയുന്നത്. God specifically talking to the servant Joshua, I have a purpose about you. I know that Moses is no longer with you, or your forefathers are no longer with you, but I have a purpose about you. I have a plan about you. I have a will about you. എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. കർത്താവ്, you need to accomplish, you need to fulfill what I expect, what I deserve from you. നിന്നിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ നിറവേറ്റണം, മോശ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. Because my plan, my purpose is constant. മോശ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ പ്ലാൻ മാറത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് മദറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരോ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സോ മരിച്ചുപോയെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മാറത്തില്ല. മാറുമോ? ഇല്ല. Our plan about God, our purpose about God is constant. It's not changing. കർത്താവിന് അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. മോശ മരിച്ചുപോയി, കാലം മാറി, സിറ്റുവേഷൻസ് മാറി, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നത് തിങ്സ് യൂസ് ടു നോ ലോങ്ങർ ദ സെയിം. ആയിരുന്നത് പോലെ അല്ല. ആണോ? അല്ല. ജോലികൾ ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ബാങ്കുകള്, ജോലി സ്ഥാപനങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നു, ബാങ്കുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാ വഴിക്കും നടക്കുകയാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ അവർ പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മാറത്തില്ല. ബാങ്ക് അടച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്ന് ദീർഘശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളോടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. പലപ്പോഴും ചിലരൊക്കെ വെന്റിലേറ്ററെ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്ത അസൈൻമെന്റ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്ത വർക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുവാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല. അവര് ലോകത്തിന്റെ ആ ഇമ്പങ്ങളിലും ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിലും കൂടെ അവർ നടന്നു. അവസാനം ഒരു 65 സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നവരോട്, എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റോയി ഒരു 10 years വർക്ക് ചെയ്താൽ നിനക്കൊരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവം സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ദൈവം വലിച്ചാൽ ആ സെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ട്, ആ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണം, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങിച്ചാലും വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ചൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഇവിടെ 10 കൊല്ലം ജോലി ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ 20 കൊല്ലം ജോലി ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും, ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ആ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ജോഷുവയുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്ത അസൈൻമെന്റ് പോലെ തന്നെ
മോശ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ദൈവം കൊടുത്ത അസൈൻമെന്റിന് മാറ്റമില്ല. കാരണം യു നീഡ് ടു ക്രോസ് ദ ജോർഡാൻ. You need to, get over a lot of difficult times in your life. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മോശ കടന്നു പോയതുപോലെ തന്നെ കടന്നു പോയെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ പദ്ധതിക്ക് മാറ്റമില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. പലരും വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ അല്പസമയം മുമ്പ് ഹിസ്കിയാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവൻ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് വയസ്സ് കൂട്ടിയതാ. ജീവിതത്തോട് ബാർഗെയിൻ ദൈവത്തോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുവാൻ we do not have any right to bargain. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ബാർഗെയിൻ വിത്ത് അവർ ലോർഡ്, ദൈവത്തോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുവാൻ യാതൊരു അവകാശവും നമുക്കില്ല. Actually, he was praying, he was, begging to his Lord, Lord, please extend my life. എന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരണേന്ന് ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ട് God, of course, heard his prayer and extended his life, almost 15 years. ഒരു 15-12 വർഷം കൂടെ അങ്ങാണ്ട് നീട്ടിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കിക്കേ, ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്ത സകല ദുഃഖങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോയ വർഷമാണ് ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ലഭിച്ചത്. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതിന് മുമ്പേ തീർന്നതാ. ദൈവത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ ഈ 12 അല്ലെങ്കിൽ ഈ 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തീർന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള തീർന്നു പോയതാ. എന്നാൽ ദൈവത്തോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി ഇസ്രയേൽ കണ്ടതിലേക്കും ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രാജാവ്, ഇസ്രയേൽ കണ്ടതിലേക്കും ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനായ രാജാവ്, ഇസ്രയേൽ കണ്ടതിലേക്കും ഏറ്റവും ദൈവത്തെ ഇത്രയും വേദനിപ്പിച്ച ഒരു രാജാവ് മനുഷ്യ ഉണ്ടായത് ഈ വയസ്സ് നീട്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ ലഭിച്ചതാ. നോക്കിക്കേ, പലപ്പോഴും പലരും ദൈവ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും വെന്റിലേറ്ററെ കിടന്നുകൊണ്ടാ. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ കർത്താവിന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വെന്റിലേറ്ററിൽ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വലിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യാൻ ചിലർക്ക് താല്പര്യം വരും. ദൈവത്തിന് നിന്റെ സർവീസ് വേണോ? വേണ്ട. ഈ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്നവന്റെ സേവനം ദൈവത്തിന് വേണ്ട. കാരണം ദൈവം നിനക്ക് ഓൾറെഡി അസൈൻമെന്റ് തന്നതായിരുന്നു, അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത് നിറവേറ്റിയിരിക്കും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അത് മോശ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും, യാക്കോബ് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും, അല്ലെ അവർ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാരും നമ്മോട് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലെയും ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന് സ്തോത്രം അത് നിറവേറ്റിയിരിക്കും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ, എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും എന്റെ സഭയിലെ മെമ്പറുമാ, ലോകം കണ്ടതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവദാസന്റെ മകനിൽ ഒരാളാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ടിവിയിലൂടെ കേൾക്കുമെന്നൊക്കെ 40-45 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, റോയി, എനിക്ക് അറിയാൻ വളരെ വ്യക്തമായി. കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ്ട് നടത്തുന്ന ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സർവീസ് ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഈ കാര്യം ദൈവം ബാർഗെയിൻ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ആ ഭാഗം വളരെയായിട്ട് പുള്ളിയൊക്കെ ഒരു ടച്ച് ചെയ്തു. പലപ്പോഴും കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വലിച്ച് വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം കൊടുത്ത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേല ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, മഹത്വമേറിയ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും ബോധോദയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സമയത്താ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അല്ലെ, ഓർത്തഡോക്സിൽ തന്നെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ചൊറിയുമായിട്ട് ആ ഡിസ്പെൻസറി, ചികിത്സാലയം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചികിത്സാലയമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എവിടാ കിടക്കുന്നത്? വെന്റിലേറ്ററിൽ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. വൈദ്യന്മാർ പക്കൽ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ പോയി അവർ ഔഷധ ഗുണമെല്ലാം ചെയ്തിട്ടില്ലൊരു കുറവും, എനിക്ക് എന്റെ വ്രണം കഠിനമായതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നതിന് അവിടെ പാടുന്നതിനകത്ത് ഇടയായി തീർന്നുണ്ട്. കർത്താവിന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണം. ദൈവം നമുക്കൊരു അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവിന് സ്തോത്രം. വി നീഡ് ടു അക്കംപ്ലിഷ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. the assignment which God has given in our life, അത് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ചെയ്തെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. പലപ്പോഴും ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ ദൈവത്തോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ സർവീസ് ആവശ്യമില്ല. യോശുവയോട് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, മോശ ഇല്ലെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇസഹാക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും, യാക്കോബ് ഇല്ലെങ്കിലും, പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം അബ്രഹാം ഇല്ലെങ്കിലും നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ പദ്ധതിക്ക് മാറ്റമില്ല. നീ ഇത് ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ആയതുപോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അല്ലെ, we need to understand that, especially in these days,
You have been going through, in a very tough time, very difficult situation. So we need to understand, we need to have an understanding about the purpose of God in my life, in your life, or in the life of the church, or in the life of this world. ഈ ലോകത്തിന്റെ ആ അനുഭവത്തിൽ ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് 1-ാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വേഴ്സ് ഹല്ലേലൂയ 3 ആൻഡ് വേഴ്സ് 1 തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. എന്താണ് 1-2 വായിക്കുമ്പോൾ? കർത്താവിന് സ്തോത്രം. മോശ മരിച്ചാലും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് മാറ്റം വരത്തില്ല. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് സ്റ്റഡിയാണ്. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഹല്ലേലൂയ അത് അൺചേഞ്ചിങ് ആണ്. യു നീഡ് ടു ലീഡ് ദിസ് പീപ്പിൾ. ഈ ജനത്തെ നീ നയിക്കണം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ആസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ വിത്ത് മോസസ്, ഐ വിൽ ഓൾസോ ബി വിത്ത് യു. മോശയോട് കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ ഞാനും നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഹല്ലേലൂയ, we need to have an understanding about the purpose of God. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നെ കുറിച്ചുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ആ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കണം. കർത്താവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം വായിച്ചപ്പോഴും എന്താണ് ദൈവവചനത്തെ ധ്യാനിക്കുക. ഈ ലാസ്റ്റ് വായിച്ച ഭാഗത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ he meditate the word of God every day, every moment. For what? To find out the will of God, or to find out the purpose of God, or to find out the plan of God. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി, ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ താല്പര്യം മറ്റൊരാൾ പറയാതെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഭക്തനായ ജോഷുവ കണ്ടെത്തുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് മാറ്റമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള താല്പര്യത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല. കർത്താവ് മോശ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ പലരും മരിച്ചുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ പലതും സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ലോകത്തില് ഈ മഹാമാരി താണ്ഡവം ആടുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ പല പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശത്തിന് മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ സഭയോട്, ആഗോള സഭയോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അരുളി ചെയ്യുകയാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹിസ് പ്ലാൻ അബൌട്ട് us is unchanging. His purpose about us is unchanging. നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നു. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. അത് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ വേഴ്സ് 3 and 4 വരുമ്പോൾ, every place on which the sole of your foot treads, I have given it to you, just as I spoke to Moses from the wilderness and this Lebanon, even as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, as far as the great sea toward the setting of the sun will be your territory. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. എന്താണ്? We need to have an understanding about the promises of God. ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതായി യോശുവയോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതല്ല ആണോ? അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതാണിത്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. യൂഫ്രാത്തോസ് നദി വരെ, മഹാനദിയായ യൂഫ്രാത്തോസ് നദി വരെ, കർത്താവിന് സ്തോത്രം. വെളിപ്പാടിലൊക്കെ യൂഫ്രാത്തോസ് നദിയെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി, അല്ലെങ്കിൽ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി, മഹാനദി വരെയുള്ള അതിര. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കാരണം ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം God is going to give, these territories, these places. Look at the boundaries of that place. അതിന്റെ boundaries അവിടെ വളരെ, Lebanon to the great river Euphrates and up to the land of the Hittites, as far as the sun setting, അല്ലെ എവിടെ വരെ, toward the setting of the sun will be your territory. സൂര്യന്റെ അസ്തമനം വരെയുള്ള പ്രദേശം കർത്താവിന് സ്തോത്രം നിനക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ്. കർത്താവിന് നോക്കിക്കേ, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊടുക്കുകയാണ്. We need to have an understanding about the promises of God. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ പറ്റി ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. നമ്മൾ even if we go through in a difficult situation, and in the midst of this situation, we need to have an understanding about the promises of God. God has promised a lot of things in our life, but the timeline is up to him. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാ ഈ സമയം നിർത്തണം. യൂഫ്രാട്ടോസ് നദി വരെ നിനക്ക് തരി. ഇപ്പോൾ എവിടാ? They were just off other side of the Jordan. They were about to, they were in the river banks of Jordan.
So they need to cross to see, the land which God, was promised to them. അവര് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അവരുടെ യോർദാൻ ക്രോസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അവർ ഇപ്പുറത്തായിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അവരുടെ യാത്രയിൽ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ആ യാത്രയിലും ദൈവം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് യോശുവയോട്. എന്താണ്? യു നീഡ് ടു ഹാവ് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നമ്പർ 1, you need to have an understanding about the purpose of God. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ പറ്റി നിനക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. And the second one, you need to have an understanding about the promises of God. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ പറ്റി, ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തത്തെ പറ്റി ഒരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? പിതാക്കന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു, ഈ രാജ്യം പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് പിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചതാ. അത് അബ്രഹാം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കാരണം ദൈവം കൽപ്പിച്ചതാണ്. ദൈവം അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത നാടാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഇന്നും അവരുടെ നാട് അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ലഭിക്കും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, ഇവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തത്തിന് മാറ്റമില്ല. ഉണ്ടോ? ദൈവം നമ്മളോടൊരു വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാറ്റം വരത്തില്ല. അത് വെന്റിലേറ്ററെ കിടന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വാഗ്ദത്തം നമ്മളെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ല, ഇറ്റ് വോണ്ട് കിൽ us, ഇറ്റ് വോണ്ട് destroy us. Of course it will be fulfilled in our life, or it will be materialized in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നിറവേറിയിരിക്കും. അല്ലെ? in order to why all these things happening in our life? For our progress. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസിന് വേണ്ടി ദൈവം ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. ആയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കത്തില്ല. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പ്രോമിസ്ഡ്, അല്ലെ, 5 times ആണ് God promised to Abraham, I will bless, especially when we come to the chapter 12, I will bless you, I will bless, 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 I will bless. 5 times അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ it could not materialize, all those things in our life. Or 1 or 2 incident, 1 or 2 blessings, real was fulfilled in his life. 1 or 2 വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മാത്രമേ നിറവേറിയുള്ളൂ. ബാക്കിയൊന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറിയായിട്ട് അബ്രഹാം കാണും. എന്നാൽ തന്റെ ഇപ്പം യോശുവയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാഗ്ദത്ത നാട് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യോശുവയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറിയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. ആ നാട്ടിൽ നോക്കിക്കേ, കാലങ്ങളേറെ എടുക്കുന്നത്. ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആ സമയത്ത് നടക്കണമെന്നില്ല. ഉണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു എന്ന് വരാം. ചിലപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അനധിവിദൂര ഭാവിയിലായിരിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിറവേറ്റം, നമ്മുടെ ആ നിറവേറ്റുള്ള പൂർത്തീകരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത്. 5 പ്രാവശ്യം അനുഗ്രഹിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ജീവിതത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട്, I don't know how many times he asked to God, when all those things is going to be fulfilled in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കർത്താവിന് സ്തോത്രം. വെയിറ്റ്. അബ്രഹാം പറഞ്ഞു കാണും, I am tired of waiting. ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചും അടുത്തു. അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും? അത് തന്നെയല്ലേ? വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് 40 വർഷമായി, almost 40 years, they were in the wilderness. അവർ 40 വർഷമായി അവർ മരുഭൂമിയിലായിരിക്കുക. They could not reach the land of promise. അവർക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനിയും യോർദാൻ കടക്കണം. അതാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലവും ഞാൻ പറയട്ടെ, വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് നമ്മളും ഒരു യാത്രയില്ല. ഗെറ്റ് റെഡി ടു ക്രോസ് ജോർഡാൻ. ഈ യോർദാൻ കടക്കാൻ നമ്മളും റെഡിയാകണം. നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വൈതരണികൾ വലുതാ, നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള തടസ്സം ഇനിയും വലുതാ. 2020 പോലല്ല 2021 മനസ്സിലാക്കണം. അത് വലുതാ. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. അത് കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കാണണമെന്നില്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കൂടത്തിരിച്ചവരാരും, ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവരാരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല. വേറെ ഒരു സമൂഹമായിട്ടാ. ആയതുപോലെ 21 പ്രവേശിച്ച് 2-3 മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കൂടത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച പലരും ഇല്ല, പലരും യാത്ര പറഞ്ഞു. ആയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം, പോകേണ്ടുന്ന, ഞാൻ ന്യൂ ഇയറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, പോകേണ്ടുന്ന വഴി അറിയും, ആ വഴിക്ക് മുമ്പേ പോയിട്ടില്ലാത്ത ഈ വഴിയിലൂടെ, ഈ 21 നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ 21 അഭിമുഖീകരിച്ച വിഷയത്തിലൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ലോകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഒരുപക്ഷെ കൂട്ടമരണം ലോകത്തില് സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ജനങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ 4 വഴിക്കും ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ പോക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഇത് കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി അല്ല. യോർദാൻ, മരണ നദിയായ യോർദാൻ മുമ്പിലൂടെ ഒഴുകുകയാ. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ചും മറ്റുള്ളവരുടെ വിളവുകൾ നശിപ്പിച്ചും മരണ യോർദാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഒഴുകുക. എന്നാൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. എന്താ?
ഞാന് മഹാനദി വരെയുള്ള പ്രദേശം നിനക്ക് തരും. ദൈവവേദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊരു വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. ദൈവവേദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊരു വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട്. ദൈവവേദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊരു വലിയ ധൈര്യമുണ്ട്. ദൈവവേദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊരു പ്രത്യേക ഹോപ്പുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്ത്? ഈ മഹാനദി വരെയുള്ള പ്രദേശം ദൈവം എനിക്ക് തരും. ആ നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കടന്നു പോകുന്ന വിഷയങ്ങള് എന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല. കടന്നു വരുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലുവാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ദൈവം എനിക്കൊരു വാഗ്ദത്തം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹിറ്റൈറ്റയുടെ പ്രദേശം വരെയും മഹാനദി വരെയും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന ബൗണ്ടറി വരെയും എന്റെ പ്രദേശമാണെന്ന്, ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രദേശമാണെന്ന് ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി ജോഷുവയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ആയതുപോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ സഭയോട് പറയട്ടെ, നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിന്മേലും ദൈവം ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവബോധം നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉണ്ടായിരിക്കണം. We need to have an understanding about the promise of God. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ പറ്റി, ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആലോചനകളെ പറ്റി, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ പറ്റി കർത്താവിന് സ്തോത്രം നമുക്കും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അവിടെ എത്തും, നിന്നെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നെഹമ്യാ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. എന്ത്? ആറ്റിന്റെ അരികിൽ എസ്രാ ശാസ്ത്രി വലിയൊരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതും 2-3 കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ലോർഡ്, വി നീഡ് ദൈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഒന്നാമത് നിന്റെ സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. സോ ഈ യാത്രയിൽ യോശുവ ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ലോർഡ്, വി നീഡ് ദൈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. എനിക്ക് അവിടുത്തെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. രാജാവും കൂട്ടരും തീരുമാനിച്ചു. അതേ എസ്രാ ശാസ്ത്രിയും സംഘവും ബാബിലോണിൽ നിന്ന് യെരുശലേമിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ 300 മൈല് അവർക്കൊരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാൻ എസ്രാ തീരുമാനിച്ചു. ദൈവത്തോട് എസ്രാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാജാവിനോട് പറയുകയാണ്. അർത്ഥശിക്ഷ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം വേണ്ട, ഉയരത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം മതി. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അത് യോശുവയിലൂടെയുള്ള ചരിത്രം. യോശുവ എസ്രായുടെ കൂടെ ഇല്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നെഹമ്യാവ് എസ്രായുടെ കൂടെ ഇല്ല. എസ്രാ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇസ്രായേലിലെ വിശുദ്ധ ആലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളുമായിട്ട് ആ വരുന്ന യാത്രയിൽ കൊള്ളക്കാർ ഒരുപക്ഷെ ആക്രമിക്കപ്പെടാം, പലതിനാലും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബാധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അതുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെടാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച എസ്രാ എന്ത് ചെയ്തു? ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം എസ്രായിക്ക് മനസ്സിലായി, യോശുവയോട് കൂടെ ഇരുന്നവൻ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്, മോശയോട് കൂടെ ഇരുന്നവൻ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്, ഈ ജനത്തോടു കൂടെ ഉണ്ട്. കാരണം അവിടെ എത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ യാത്രയില് നമുക്കും വേണ്ടിയത് ഒരു ഡിവൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഒരു ദൈവിക സംരക്ഷണമാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അത് മാത്രമല്ല, രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു ഡിവൈൻ പവറാണ്, ദൈവിക ശക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിലെ അതിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രത്യാശയുടെ പ്രശംസയും ധൈര്യവും മുറുകെ പിടിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗമായി തീരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ യാത്രയില് ഒരു പ്രത്യാശ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വിശ്വാസം, ഒരു ധൈര്യമുള്ളവന് മാത്രമേ ദൈവഭവനത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമായി തീരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അവനെ കൊണ്ട് ഈ യാത്ര നടത്തുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അവനെ കൊണ്ട് ഈ ആലയം പണിയുക. പ്രത്യാശയില്ലാത്തവൻ ദൈവപള്ളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രയോജനം? ധൈര്യമില്ലാത്തവനെ കൊണ്ട് ഈ പള്ളി പണിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ധൈര്യമില്ലാത്തവനെ കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഹല്ലേലൂയ പൗലോസ്ലീഹായിലൂടെ പറയുന്നു, പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യവും പ്രശംസയും അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിക്കണം. അവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗമായി തീരുവാൻ, കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം, ആലയം കഴിയത്തുള്ളൂ. കാരണം സൻബല്ലത്തും തോബിയാവും ഗർശേമുമാരും ഈ പണിക്കെതിരെ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഈ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആലയം പണിത് ഞാൻ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അവരുടെ കാതിൽ മുഴങ്ങുകയാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഈ ആലയം പണിയണമെങ്കിൽ, ഈ യാത്ര മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, ഈ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ എത്തണമെങ്കിൽ കർത്താവിന് സ്തോത്രം, മോശയോട് കൂടിയിരുന്ന മോശ ഇല്ലെങ്കിലും, ഹല്ലേലൂയ എസ്രാ ഇല്ലെങ്കിലും, നെഹമ്യാവ് ഇല്ലെങ്കിലും, ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ, അവരോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ, അവരോടെ ഉദ്ദേശം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റി കൊടുത്തവൻ, ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശവും അവിടുത്തെ വാഗ്ദത്തവും നിറവേറ്റും. ഇത് നിറവേറണമെങ്കിൽ നമ്പർ 1, we need the divine power protection. Number 2, we need the divine power. And number 3, there is a divine provision. അവിടെ എത്തും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അവരെത്തി അവിടെ. ഹല്ലേലൂയ. അതിനു മുമ്പ് 2 കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. എന്ത്? ദൈവീയ ശക്തിയും
ദൈവിക സംരക്ഷണവും എസ്രായിക്ക് ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ദൈവിക വകുപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട്. എന്താ പ്രൊവിഷൻ? നീ അവിടെ എത്തും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. യോശുവയോട് കൊണ്ടാണ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത്, അത് അവിടെ എത്തുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വകുപ്പാ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. മുമ്പിൽ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ ഹല്ലേലൂയ നടന്നാലും, മുമ്പിൽ എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് മാറ്റമില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനും മാറ്റമില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുമോ എന്നുള്ള വലിയ സംശയമാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോവ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. നോവയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു 300 മുഴം നീളവും 50 മുഴം വീതിയും 30 മുഴം ഉയരമുള്ള ഒരു വലിയ പെട്ടകം പണിയാൻ പറഞ്ഞു. വെള്ളം ജീവിതത്തിൽ ഈ നെവർ സീൻ വാട്ടർ റെയിൻ ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മഴ കണ്ടിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഹി വാസ് ലിവിംഗ് കപ്പിൾ ഓഫ് മൈൽസ് അവേ ഫ്രം ദ സീ. കടലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മൈൽ ദൂരെയാണ് നോവ ജീവിക്കുന്നത് പോലും. നോക്കിക്കേ, അത് അന്ധമായിട്ട് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അന്ധമായിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവരാൽ ഇദ്ദേഹം കളിയാക്കപ്പെട്ട് കാണും. ഹി വാസ് റെഡിക്യൂൾഡ് ബൈ ആൻഡ് മോക്ഡ് ബൈ അതേഴ്സ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലയോ എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ലോകം ചോദിച്ചു കാണും. 300 മുഴം നീളവും 50 മുഴം ഉയരവും 30 മുഴം വീതിയുമുള്ള ഒരു വലിയ പെട്ടകം ഹല്ലേലൂയ നോവ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഒരു ചോദ്യം വരും, അല്ലേ? കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഈ ഭീമാകാരമായ ഈ കപ്പല് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മധ്യധരണ്യാഴി, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സീയിലേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് സീയിലേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിലേക്കോ, എങ്ങോട്ടേലും ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ യോർദാൻ റിവറിലേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ യൂഫ്രാട്ടോസ് നദിയിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? കാരണം ഇത് ആരെ അവിടെ എത്തിക്കും? അതുപോലെ ഭീമാകാരമായ ഒരു കപ്പലാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ നിന്നില്ല. ഒരു വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. താൻ ആരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിരിക്കുന്നു, ആരാണ് തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതും വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ബോധം നോവയ്ക്കുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. യഹോവയായ ദൈവം അതുവരെയും ഭൂമിയെ നനച്ചിരുന്നത്, ഹി വാസ് ഇറിഗേറ്റിംഗ് ദിസ് ലാൻഡ്. ഭൂമിയെ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ 40 days continuous rain started in his time. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ 40 ദിവസത്തെ മഴ അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് 40 രാവും 40 പകലും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി the boat was floating on the water. വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. നോക്കിക്കേ, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ വാഗ്ദത്തം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ത്? യു നീഡ് ടു ഹാവ് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ദ പ്രോമിസസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജോഷുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു. കാരണം എന്റെ പൂർവ്വപിതാവായ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഗുരുവും എന്റെ നാഥനുമായ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. അത്ഭുതത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാനും ആ വിശ്വാസത്താൽ മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ആയതുപോലെ ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നല്ലെങ്കിലും നാളെ ആയാലും നിറവേറും. We need to have an understanding about the promises of God. ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തത്തിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവം പറഞ്ഞു, കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹിക്കും. ദൈവം പറഞ്ഞു വിടുവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടുവിക്കും. ദൈവം പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല. അത് അവിടെ വരെ ഉള്ളൂ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യരുത് ദൈവം ഭാഗെ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, അല്ലെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫുൾഫിൽഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. ബട്ട് ദ ടൈം ലൈൻ ഈസ് അപ് ടു ഹിം. സമയം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും വിഷയത്തില് അവര് ലെറ്റർ അയച്ചു, ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. കർത്താവ് വന്നില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. വന്നോ? ഇല്ല. സമയം ദൈവത്തിന്റെ. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വിടുതൽ ഉടനെ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററെ വരുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് വിടുതൽ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കത്തയച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇന്നാരെ വരുത്തി, വലിയ ശ്രേഷ്ഠനായ ദൈവദാസനെ വരുത്തി എന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവം വിടുവിക്കണമെന്നില്ല. അവരൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ്, സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ സമയം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാ. മരിച്ച് 4 ദിവസമായി നാറ്റം വെച്ചതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സമയം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. വിശ്വസിച്ചാൽ
ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. വിശ്വസിച്ചാൽ മരണയോർദാൻ വിഭജിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഗെറ്റ് റെഡി ടു ക്രോസ് ദ ജോർഡാൻ. അതെ, യോർദാൻ കടപ്പാൻ റെഡി ആയിക്കൊള്ളു. എങ്ങനെ വിഭജിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ ഇത് രണ്ടായി തീരുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വാസത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ വിശ്വസിച്ചാൽ, അല്ലെ, പള്ളിയുടെ ശീലാന്തിമേൽ കുറുകെയുള്ള ഉത്തരത്തിന്മേൽ കുറുകെയുള്ള ബീമേല് പല പള്ളികളുടെയും ചർച്ചകളിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. വിശ്വസിച്ചാൽ, മറിയെ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, വിശ്വാസത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ ആഴമായ വിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വസിച്ചാൽ, 4 ദിവസമായി നാറ്റം വെച്ച ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതേ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ലാസറിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പദ്ധതി നിറവേറ്റിയതുപോലെ, ലാസറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റിയതുപോലെ, ലാസറിനെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ താല്പര്യം നിറവേറ്റിയതുപോലെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, we need to have an understanding about the promises of God. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നിറവേറും. നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന തലമുറകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറും. കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റമില്ല. കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ നമ്മളോട് ആലോചന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റമില്ല. കർത്താവിന്, ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനും നമ്മളോടുള്ളത് മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളത് പകൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. We need to have an understanding about the promises of God. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ പറ്റി, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയെ പറ്റി 3ഉം 4ഉം വളരെ വ്യക്തമായി എന്താണ് പറയുന്നത്? യൂഫ്രട്ടീസ് നദി വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ സദ്ദാം ഹുസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഖിന്റെ പ്രദേശമാണ് യൂഫ്രട്ടീസ് നദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അവിടെ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളും, അത് മാത്രമല്ല സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന ആ ദേശം വരെ നിന്റെ അതിരായിരിക്കും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ലെബനോൻ മുതല് നോക്കിക്കേ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തമാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അവിടെ വരെയും നിന്റെ അതിരായിരിക്കും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അത് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ 5ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ we need to have an assurance of the presence of God. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് no man will be able to stand before you all the days of your life. നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തൊരുവനും നിന്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല. Just as I have been with Moses, I will be with you. I will not fail you or forsake you. നോക്കിക്കേ, എന്ത് മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമാ. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെങ്കിൽ ആരും അവർക്കെതിരെ നിൽക്കത്തില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. നോക്കിക്കേ, യോശുവയുടെ നേരെ ആർക്കും നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു? ഇല്ല. തന്റെ മരണം വരെയും ആർക്കും തന്റെ നേരെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തന്റെ മരണം വരെയും മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല. അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലോ ആർക്കും നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആർക്കും നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞോ? അവരുടെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളുടെ മുമ്പിൽ ആർക്കും നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അവരുടെ ശരീരഭാഷയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആർക്കും നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആർക്കും നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തിയിൽ പറയുന്ന. കർത്താവ് അവരോട് നിർത്താൻ പറയുമ്പോൾ ഇല്ല, നിർത്തത്തില്ല അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ. കാരണം ഞങ്ങൾ കണ്ടത്, ഞങ്ങൾ കേട്ടത്, ഞങ്ങൾ തൊട്ടത്, ഞങ്ങൾ രുചിച്ചത് ഞങ്ങൾ പറയും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ നിർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താ? അവർക്കൊരു മോശയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ കർത്താവ് അവരുടെ കൂടെ ഇല്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ ആക്ച്വലി ചിന്തിച്ചത്, തോമസ് ആ കരവിങ്ങോട്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്നാണ്, അതാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച മെസ്സേജ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ കരം. കർത്താവിന് അതാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ മെസ്സേജ്, അതായിരുന്നു. എന്നാൽ രാവിലെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് മാറ്റിയതാ. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തിന്റെ കരമാണിത്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച, സകലത്തെയും പരിപാലിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കരത്തെ പറ്റി അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച, എന്നാൽ ഞാൻ അത് മാറ്റിയതാണ് രാവിലെ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കാരണം എന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് അവരുടെ കൂടെ ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. നോക്കിക്കേ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരുമില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട്. എന്താ? അവരോടുകൂടെ ഇരുന്ന അവരുടെ കർത്താവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം അവരോടുകൂടെയുണ്ട്. മോശയോടുകൂടെ ഇരുന്നവൻ ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട്. യോശുവയോടുകൂടെ ഇരുന്നവൻ ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട്. സെറുബാബേലിന്റെയും എസ്രയുടെയും നെഹമ്യാവിന്റെയും കൂടെ ഇരുന്നവർ ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട്. പിതാക്കന്മാരോടുകൂടി ഇരുന്നവൻ, പ്രവാചകന്മാരോടുകൂടി ഇരുന്നവൻ ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരുവനും ആരും നിങ്ങളുടെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെങ്കിൽ കർത്താവിന് സ്തോത്രം വഴിമാറ് എന്ന് പറയാം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ്
റമസേസിനോട് പറഞ്ഞത്, നീ വലിയ രാജാവായിരിക്കാം, വളരെ ശക്തനായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്റെ വഴി മാറ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കാരണം എന്താണ്? ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പാ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. എന്റെ വഴി മാറ്. ഏലിയാവ് അതുകൊണ്ടാണ് ആഹാബിനോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ വഴി മാറ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കാരണം എന്താ പറയാൻ കാരണം? നിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരുവനും നിന്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല. കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ 33 വർഷം ജീവിച്ചപ്പോൾ ആർക്കോ വഴി തടയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്റെ വഴിമാറ് ഹേറോദാവേ, ആ കുറുക്കനോട് പറഞ്ഞേര്, ഇന്നും നാളെയും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. എന്റെ വഴിമാറ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സമയം വരെ ആർക്കും ഹല്ലേലൂയ വഴി തടയുവാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. ആയതുപോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, ദൈവത്തിന്റെ സമയം വരെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസരാണെങ്കിൽ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ആരും നമ്മുടെ നേരെ നിൽക്കത്തില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അല്ല, കാരണം എന്താണ്? കാരണം ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഞാൻ മോശയോടുകൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ നിന്നോടുകൂടെയും ഇരിക്കും. ആ വലിയ സാന്നിധ്യമല്ലേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അല്ലെ? വി ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ സെയിം പ്രസൻസ്, സെയിം awesome presence in our life, അല്ലെ? സെയിം ഹീലിംഗ് പ്രസൻസ്, അല്ലെ? സെയിം മെജസ്റ്റിക് പ്രസൻസ്, സെയിം the presence of glory, അല്ലെ? അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിലും ഈ മഹാമാരി താണ്ഡവമാടുമ്പോഴും ആ വലിയ സാന്നിധ്യം നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. ഏതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്? എന്ത്? ആ വാക്യം വളരെ നോ മാൻ will be able to stand before you all the days of your life means what? മരണം വരെ. 80 വയസ്സാണെങ്കിൽ 80 വയസ്സ് വരെ. വൃദ്ധനായ ജോഷുവയുടെ ആ വയസ്സ് ലാസ്റ്റ് മൂമെന്റ് വരെയും, വൃദ്ധനായ മോശയുടെ ആ ലാസ്റ്റ് മൂമെന്റ് വരെയും, വൃദ്ധനായ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാൾ ജീവിക്കണമെന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീരണമെന്നുള്ളത്. അവരുടെ ആ സമയം വരെയും വലിയ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, അല്ലെ, അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച പ്രസംഗിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് നമ്പർ 1 സക്സസ്, and the title of my message എന്ന് പറയുമ്പോൾ success and prosperity in difficult situation. So in order to get success, or in order to obtain the prosperity in our life, number 1, we need to have an understanding about the purpose of God. Second, we need to have an understanding about the promises of God. And third, we need to have an understanding about the presence of God, or we need to have an assurance about the presence of God. Through these words, God may bless us.